भी जे बंदा सुधरना चाहता है, रीफॉर्मेटिव है, बड़ी क्लीयर शब्दों च कहना, जिस जो सीक्वेंस चल रहा है वो बहुत जल्दी रिहा होणगे। ये मैं कानूनी गल कर रहा और ये पिछे प्रोविजनस ने। धुआं होया ते किते ते अग लगी है, किते ते अग लगी है। हत्या ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੈਰੋਲ ਫਿਰ ਪੈਰੋਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਣ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, बड़ी क्लीयर शब्दों च कहना, जिस जो सीक्वेंस चल रहा है वो बहुत जल्दी रिहा होणगे, शायद अपनी सज़ा तो पहला भी हो जाना। ये मैं कानूनी गल कर रहा और ये पिछे प्रोविजनस ने, रीयल प्रोविजनस ने। तुसीं याद होएगा 26 जनवरी वाले दिन कई दोषी जिन्हां दी 20 साल सज़ा सी, किसी दी 10 साल सज़ा सी, किसी दी 50 साल सज़ा सी, उस सज़ा के हिसाब नाल उन्हां नूं माफ़ी दित्ती गई, किसी नूं 30 दिन दी, किसी नूं 60 दिन दी, किसी नूं 90 दिन दी। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਥੰਬ ਰੂਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹ ਥੰਬ ਰੂਲ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਥੰਬ ਰੂਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ 'ਚ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਈ ਹੈ ਵਰਸਿਸ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਾਬੇ ਉਸ ਵੇਲੇ गिरफ्तारी के मोड च आए सी, और कई बाबिया ने कई सारी तरह दी खुराफाता कीतियां, पुलिस ते अटैक किया, उन्होंने गड्डियां तोड़ियां। अज तक उस बाबिया नूं किसी किस्म की कोई छूट नहीं दी गई। नो डाउट जो डेरा सच्चा सौदा दे भी समर्थकों ने पंचकूले च कीता सी, गड्डियां भी सड़ियां, उहदे विच परचे अज भी 300-400 परचा दर्ज है उस पीरियड का। पर उस तो बाद शायद डेरे वालों सुनिया गया या किदां गया, एक समझदारी ये वरती गई। पहली गल तो सरेंडर बड़ा पीसफुल सी। हाँ, पनिशमेंट तो बाद जरूर खुराफात हुई है, वो नाराज़गी हुई है, उहदे ते पब्लिक का रिएक्शन सी। पर उस तो बाद किसी किस्म की अनसुखावी घटना या किसी किस्म का कोई गलत मैसेज सोसाइटी तक नहीं आया। ये मैं उस टीम की थोड़ी समझदारी का इशारा देना। नहीं, तुसीं कह रहे हो शांतमई ढंग नाल वो पेश होए ने, जदों कि लगातार साडा मीडिया जिहड़ा उस टाइम मौके दे उपर विखा रहा उन्होंने आखिरी समय ते इशारे करते हुए जां वख-वख तरह दीयां प्रतिक्रियावां भी आईयां ने। देखो, शांतमई ढंग दा हुण डेफिनेशन मैं की दिना, जदों उन्हां नूं अरैसट कीता जांदा या अरैसट तो पहलां जदों कोर्ट च आंदे ने, कोर्ट च आउण तो पहलां तक ते कोई खुराफात नहीं है ना, कोई लड़ाई नहीं है, कोई वायलेंस नहीं है, कोई आगजनी नहीं है, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं है। जब तक कोर्ट च पेश हो रहा कोई बंदा, कोर्ट च पेश होने तो बाद उन्होंने सजा सुनाई जाती है। पहला 10 साल की प्लस फाइन, दूजी भी 10 साल की प्लस फाइन, वो थोड़ी देर बाद। उस तो बाद वो एक दिन का पूरा प्रोसीजर सी, जिहदे विच मेरे भी कई दोस्त पत्रकार जिन्हां दीयां गड्डियां सड़ियां, उन्हां दीयां गवाहियां ते मैं भी नाल गया, सब कुछ होया। फिर वो अनआइडेंटिफाइड परचे भी होए ने, वो कैंसल भी होए ने, कई कुछ होया। बट ड्यूरिंग मैं कहना जिवें एक होर बाबे वास्ते जो पुलिस उन्होंने अरैसट करन गई सी ते उहदे डेरे दे समर्थक इकट्ठे होए, उन्होंने पुलिस वाले नूं कुट्टिया भी, उन्होंने जख्मी किया, उन्होंने मारिया। सो जो जुडिशियल प्रक्रिया दे विच तुसीं कोई खनन पाओगे, कोर्ट बड़ी सिंपल है सर, बहुत सिंपल है कोर्ट का फार्मूला। और उहदे विच सैक्शन आर्टिकल 21 का जिहड़ा फंडामेंटल राइट है तुहाडा, सब तो पहला तुहाडे जिन्ने फंडामेंटल राइट है उन्हां नूं कोर्ट एक्सरसाइज करती है। क्योंकि जे कोर्टां विच क्रिमिनोलॉजी आ जाए, इहदा मतलब तुहानूं बंदी बनाउण तो बाद ना तुहानूं बिस्तरा मिले, ना तुहानूं रोटी मिले, ना तुहानूं मैडिकल ट्रीटमेंट मिले, ना तुहानूं रहण दा जगह मिले, तुहानूं किते काले पानी सुट्टिया होवे जिथे तुहानूं पुछण भी कोई ना होवे, या कावां दे हवाले कीता होवे, बाजां दे ओहदे बाजां नहीं कहंदे सॉरी गिद्धां दे हवाले कीता होवे, तुहानूं नोच नोच खा जाण। तुहाडे नाल इनह्यूमन एक्ट कोई नहीं कीता जांदा, पर उहदे बदले च कोर्ट की मंगदी है, जुडिशियल सिस्टम की मंगदा है कि तुसीं पीसफुली कोऑपरेशन करो। तुहानूं मौका दिता जाता, तुहानूं चार्ज लाने तो पहला पूछा जाता है कि तुहाडे खिलाफ चार्ज हैगे ने, उस वे तुसीं या तुहाडे वकील साहब सैक्शन लगे ने साडी CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड च, उहदे मुताबक तुसीं अपनी डिस्चार्ज की एप्लीकेशन भी दे सकते हो।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ। 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਪੂਰੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮਰਡਰ ਹੋਏ, ਉੱਥੋਂ ਕੰਗਾਲ ਲੱਭੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਲੱਭੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਸੀਨ ਤੇ ਮੋਟਿਵ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੋਟਿਵ 2 ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖੋਲੀ, ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਵਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਮੋਟਿਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਡਰ ਕਰਾਂ। ਮੋਟਿਵ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਠੋਕਣਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੋਟਿਵ 2 ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਆਲਵੇਜ਼। ਦੋਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਮੋਟਿਵ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਲੁਟੇਰਾ ਪਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਵੱਢਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਗਲ ਵੇ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਬਲ ਐਜ ਵੈਪਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਲਾਸਟ ਸੀਨ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਐਵੀਡੈਂਸ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਐਕਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫੜੀ ਜਾਵੇ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੋਣ, ਬਟ ਇਹ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰਡਰ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਮੇਰੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗਾ। ਈਦਰ ਆਈ ਵਿਲ ਅਸੈਪਟ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਰਡਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਨ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੁਲਮ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਕਲੀਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਡਕਟ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਟੂਵਰਡਸ ਜੇਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਟੂਵਰਡ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ, ਟੂਵਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਾਅ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਹੈ, ਲਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਵਰਕਸ ਔਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੁਧਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੀਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਂਗਲ ਵੱਢ ਦੋ, ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੋ, ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦੋ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਵੱਢਣਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ, 2 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਰੀਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁਧਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੰਡਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਫਰਕ ਫੀਲ ਕਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੰਡਕਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਦਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਕੇਕ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਕ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ
ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਕੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਚਾਕੂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਕਲੋਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੋਨਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਕ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ 'ਚ। ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬੋਨਟ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਖਲੋ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਧਾਰਾ 'ਚ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਉੱਤੇ ਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਰਮਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਫਲੋਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਪੀਰੀਅਡ ਬਾਅਦ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਗਨ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਿਵਾਲਵਰ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵਾਜਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਜਰ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਬਾਪੂ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਛੰਨੇ, ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਰੋਲ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਲੀਗਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਰੋਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੰਡਕਟ ਵਿਦ ਪਬਲਿਕ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟ ਵਿਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟ ਵਿਦ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਹੋਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਲ ਪੌਕਸੋ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪੌਕਸੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 16 ਜਾਂ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਪੇਰੋਲ ਮਿਲਣੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਆਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਕਾਤਲ ਨੂੰ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਚੋਰ ਨੂੰ, ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਅ ਦੇ ਲਕੂਨਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ABCD ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੇਪ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ, ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ। ਯੈਸ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਆਫ ਦ ਕੇਸ ਕੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਫੇਵਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਬੀਇੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟ A ਪਾਰਟ B, X ਬਾਬਾ B ਬਾਬਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੇਸ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ।
ਬਟ ਉਹ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਗਈਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕੁਝ ਨੋਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਣਾ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ ਤੇ ਮਾਰਕਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਨਾਖੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਖੂਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਸ, ਵਾਲ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਥੋਂ DNA ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਵਾਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਨਾ ਵਾਲ ਮੈਚ, ਮਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸਚਰ ਮੈਚ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਈਵਨ ਕੱਲੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ, ਉਹ ਤੇ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਔਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨਾ ਰਿਫਾਈਨ ਹੈ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸਿਰ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਬਣਿਆ ਬੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫ੍ਰੀ ਬਰਡ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਇਹ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਏ, ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਬੋਡੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੜਕੀ ਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਈਵਨ ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਗਾ ਕੈਪੇਬਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪਰ ਰੇਪ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਇਫ ਆਈ ਟੱਚ ਐਨੀ ਪਾਰਟ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਘਟੀਆ ਕਰੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੀ 20 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਾਈਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਾਡਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਖਾਊ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਬਾਬੇ ਕੋ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਕੋ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਕਨਵਿਕਟਡ ਨਾਓ। ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਲੂਟ ਟੂ ਅਵਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਵਕੀਲ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ ਦੱਸੋ? ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ, ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਧੂਆਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਥਨ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤੇਗਾ ਜੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ, ਡੋਡੇ ਇਹ ਲੀਗਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੀਗਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਔਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚਾ ਬਚਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਰੁਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੁੱਤ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ
ਉਹ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖਸਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਰੱਗ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਰੋਟੀ 'ਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਜੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਆਯੁਰਵੈਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾ ਲਈਏ ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਟੱਪ ਜੀਏ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਚਲ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਸੇ ਮਿਲੀ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਾਹਲੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਫੁਲਕਾ ਖਾਈਏ, ਸਵਾਦ ਲਈਏ ਕਿਤੋਂ, ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਖਾਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਆ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾਰਥ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੋਸਾ ਖਾ ਲਈਏ, ਮੱਛੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਡਾਈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਫੀਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਮ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਸਕਰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸਵਾਰਾਂ ਸੁੰਘਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਚੁਰਲ ਨਸ਼ਾ ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਾ ਦੇਗੀ, ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲੇਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਲੀਗਲ ਜੈਨੂਨ ਠੇਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਿਓਰ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਲੂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਜਲਦੀ। ਔਰ ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਲੈ ਕੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੀਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਠੇਕਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਨ ਦਾ ਬੋਰਡ ਪੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ। ਮੀਨਸ ਮੇਰਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈਏ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ। ਔਰ ਜੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਲੀਗਲ ਰਿਹਾ ਵਿਦਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਐਥਿਕਸ ਤੇ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ, ਡੀਕੇ ਪਾਸੋਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਦੇ ਰਾਈਟ ਕੀ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ 60 ਦਿਨ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲੀ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਹਲੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਮਤਲਬ 20 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, 10 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 60 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਡਕਟ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਰਿਫਾਈਨ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ MP ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਲੀਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗਗੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਰਹੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਊਗੀ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ, ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ।